آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم عبادت شروع کریں گے۔ یہ بہت باعث برکت عبادت ہوگی، اور میں اس بات سے جو یسوع نے متی باب 5 میں اعلان کیا اس سے شروع کروں گا۔ یہ بہت اہم ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس کی وضاحت کرے گی، کیونکہ بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس طرح سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا متی 5:20، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ جب یسوع زمین پر آیا تو 2 قسم کے لوگوں کا گروہ تھا، دونوں ہی خدا کا کام کرنے کے لیے رضامند تھے۔ فقیوں نے جو مصائب کی نقل نہیں کرتے تھے کیونکہ تب کوئی موئموگرافی یا پریس نہیں تھا، لہذا وہ ہر چیز چمڑے یا اس طرح کی چیزوں پر لکھتے تھے اور انہیں لفظ بہ لفظ لکھنا پڑتا لوگوں کو صحائف پڑھنے کے لیے، لہذا وہ اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے زندگی وقف کر دی تھی، وہ بہت خوبصورت اور بہت باعث برکت طریقے سے کام کرتے۔ فریسی کسی ایسے شخص کے مترادف ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، لیکن یسوع کے دنوں میں فریسی سب سے زیادہ مذہبی تھے۔ انہوں نے مذہب کو سنجیدگی سے لیا کہ وہ کبھی ہماری طرح کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ وہ ان لوگوں کے متعلق نہیں رکھتے تھے جو فریسی نہیں تھے۔ انہوں نے سب کی مزاحمت کی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتے وہ اپنے ہاتھ دھوتے اور یہاں تک کہ وہ اپنے بستر دھوتے۔ وہ واقعی سمجھتے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں، لہذا یسوع نے کہا ہم فقی یا فریسی نہیں ہیں، ہم خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا انصاف، ہمارے اعمال خدا کے کام میں ہے، ان کے اعمال کو سبقت نہ دیں۔ دیکھ بھال اور حوصلہ افزائی میں یسوع نے یہاں کیا کہا؟ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ تو کیا آپ برکت چاہتے ہیں؟ ہاں، میں چاہتا ہوں۔ تو خدا کی پر اعتمادی کے ساتھ تلاش کریں، اضافی کوشش کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ میں اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں، میں اپنی برکت حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں باعث برکت شخص بنوں گا اور خدا ضرور میری مدد کرے۔ ہمیں اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے پورے دل سے دعا کریں، خود کو تسلیم کریں اور خدا کی تلاش کریں۔ مثال کے طور پر اس اتوار میں 5 عبادات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی صبح 7 بجے شروع ہوگی، میں 5:40 پہ اٹھوں گا اور میرے پاس کافی وقت ہوگا اور میں سادہ سی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن 2:40 بجے خدا مجھے اٹھاتا ہے اور میں بستر پر واپس نہیں جا سکتا، لہٰذا میں دعا کرنا شروع کروں گا۔ میں خدا کو تلاش کرتا ہوں، ٹھیک، اور میں اس وقت سے جاگ رہا ہوں۔ میں 5ویں عبادت میں، اور کیوں؟ کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ لیکن اب خدا جانتا ہے کہ میں کتنی مرتبہ عبادت میں آیا اور اس سے طاقت مانگی۔ میری سمجھ کو برکت دے اور مجھے مسا کر، دشمن کی ساری قوت کو توڑ اور مجھے مضبوط بنا، اور خدا یہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں آج میں ایسا نہیں کروں گا، میں واقعی جلد اٹھا۔ کچھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں کیوں ایسا نہیں کرنا چاہتا؟ اگر یہ میرا مشن ہے تو ہمیں بڑھنا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اگر ضروری ہے تو ساری رات دعا کریں بھائیو، اور ثابت قدم رہے، جیسے بیوہ نے کیا جب اس نے جج کے دروازے پر دستخط دی۔ کون ہے؟ یہ میں ہوں، بیوہ، میں چاہتی ہوں آپ میرا انصاف کریں۔ خاتون چلی جا، کل آنا۔ اگلے دن وہ دوبارہ گئی جب تک کہ جج تنگ آ گیا اور اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں خدا سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ عورت مجھے پریشان کری اور میں اس کے لیے انصاف کروں گا۔ اور اس نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ کیوں خدا کام نہیں کرتا؟ مزید انصاف اور اس شخص کے لیے جو دن اور رات اس کی تلاش کرتا ہے اور اسے پکارتا ہے۔ بھائیو، ہمیں ضرور بڑھنا ہے، اسے اپنے دل میں رکھیں، میں ایسا شخص بنوں گا جیسا خدا چاہتا ہے۔ زندگی میں پہلی چیز یقیناً ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، تعلیم اور سب کچھ، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ خدا کو تلاش کریں۔ آپ خود کو تیار کریں، آپ خود ضرور تیار ہونا ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اپنے پاس ڈگری یا ڈپلومہ لیں۔ اگر کینسر ہوتا ہے تو آپ بستر پہ لیٹے ہیں اور دور جاتے ہیں، اور بہت سی دوسری چیزیں، یہ رشتہ توڑ دیتا ہے، آپ پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ غلط فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، اور خدا ضرور آپ کی حفاظت کرے گا اور وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یسوع کے نام آمین۔ آئیں آپ گواہی دیکھیں، آپ گواہی چلائیں۔ کیا ہوا بہن؟ مجھے 8 سال پہلے بھوری مکڑی نے کاٹا اور بہت سے پٹھے خراب ہو گئے اور جوڑ بھی، لہٰذا میں اپنے بازو کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ آپ آپ جانتے ہیں کتنا اٹھا سکتی تھی؟ جب میں اپنے بازو کو اٹھاتی تو مجھے اپنے دوسرے بازو کا استعمال کرنا کی ضرورت پڑتا۔ پڑتی؟ جی،
دوسرے کے بغیر کتنا مجھے اٹھاتے؟ ایسا کرنا پڑتا تھا اور پھر میں اسے اٹھا پہلے آپ سکتی کو ایسا کرنا جی پڑتا، تو اب اپنے بازو اٹھائیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے عزیزو۔ یسوع نے مکڑی کے زہر کو ختم کیا ہے، خدا کی حمد ہو۔ میری بیماری لا علاج تھی، ڈاکٹروں کے مطابق رجحان یہ تھا کہ جیسے ہی وقت گزرے گا جوڑ خوش سے خوش تر ہو جائیں گے۔ میں نے محسوس کیا یہ گرم ہو گیا، اس نے جلنا شروع کیا، پھر میں نے اپنے بازو اٹھایا، اب یہ ٹھیک ہے یسوع کے نام میں۔ آئیں یسوع کے لیے تعلیم دیں۔ صحیح عزیزو بھائیو، ویسا ہی مسا آج ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی برکت حاصل کریں گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں، شاید خدا ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا ایسا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ تیار ہے۔ ہم وہی ہیں جو تیار ہیں، اور ہمارا انصاف ضرور ہوگا، یہ عظیم ہوگا، یہ مضبوط ہوگا۔ پھر فقی اور فریسی کا انصاف۔ آئیں گواہی دیکھیں، جس نے برکت پائی ہمیں بتائیں کیا ہوا۔ جب آپ دعا کر رہے تھے آپ نے جلد کی بیماری کا ذکر کیا۔ جب چھوٹی تھی مجھے جلد کی بیماری تھی جو چنبل تھی، اور یہ چلی گئی تھی اور 3 مہینے پہلے واپس آ گئی۔ جب آپ نے کہا وہ کر رہے ہیں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے، میں نے اپنا بازو دیکھا اور وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں۔ خدا کی حمد ہو۔ یہ خوبصورت معجزہ ہے، ہاللویا بھائیو۔ خدا کے ساتھ چلنا بہت اچھا ہے۔ خدا 40 سال سے زیادہ عرصے سے مجھے اس طرح استعمال کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ ناکام ہوا ہو، ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں ہوا جب میں نے جذباتی محسوس نہیں کیا۔ یہ ایسے ہے جیسے میں نے کل شروع کیا، میں ایک نادان کی طرح محسوس کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ متاثر ہوا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ قطع نظر کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، خدا آپ کی طرف ہے، وہ آپ کو برکت دینے والا ہے۔ اب تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے لیے یعقوب کی کتاب کھولیں، اور میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں۔ 22 باب کو کھولیں۔ کبھی کبھار آپ دلچسپی نہیں لیتے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے، یہ دشمن ہے، وہ آپ کو خوش نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ کئی بار آپ کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور یہ حل نہیں ہوتا۔ ایوب 22:28، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ یہ ٹھیک اس کے بعد ہے جب ایوب 21 آیت میں بات کرنا شروع کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے قریب رہنا چاہیے۔ یہ ایوب کو مشورہ دیا گیا تھا، اور کہ ہم نے خدا سے دعا کی تھی اور وہ جواب دے گا، صرف سب کچھ تیار ہونے کے بعد۔ روحانی طور پر بول رہا ہوں، پہلے آپ کو خود کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے۔ میں خدا کی حضوری محسوس کر رہا ہوں، میں مزید مزاحمت نہیں محسوس کرتا، مجھے لگتا ہے کہ میں ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اب یہ ہے جب آپ تعین کرنے جا رہے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کا اعلان کرتے ہیں، لیکن کیا چیز؟ جو بھی خداوند آپ پر ظاہر کرے۔ کبھی مت بھولیں، اس سے جدا ہو کر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ کلام ہے، وہ آتا ہے، یہ آپ کی سمجھ کھولتا ہے اور آپ اسے قبول کرتے ہیں۔ میں خوشحال ہونے جا رہا ہوں۔ خدا سے دعا کرنا شروع کریں، خداوند کیا تو مجھے خوشحالی دے گا؟ اے خداوند کس طرح تو مجھے خوشحال کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ اس کلام کو سمجھتے ہیں، اگر یہ آپ کے راستے میں ایک خاص طرح سے آتا ہے، یہ صرف ایک لفظ لیتا ہے، یہ سب سے چھوٹا لفظ ہو سکتا ہے، جب یہ آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے تو آپ کہیں خدا یہ میرا ابھی فیصلہ ہوگا۔ خدا آپ سے ایک دن اور اگلے دن بات نہیں کرے گا، مجھے افسوس ہے، لیکن میں تھوڑا سا دور چلا گیا۔ یہ نعمت آپ کے لیے نہیں تھی، نہیں، وہ کامل ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ انسان اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے، یہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ اگر خدا آپ کو کچھ کہتا ہے، آپ کو یقین کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے لیے خدا کا منصوبہ سنا ہے، آپ نے اپنے لیے اس کی مرضی کو سمجھا ہے، اور آپ قبضہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جو کچھ آپ نے خدا کی طرف سے سنا ہے وہی ہوگا جو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے طے کیا ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ جب بھی آپ کسی چیز کا تعین کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے میں روشنی ہوگی، کوئی مزاحمت نہیں ہے، آپ صرف خدا کی برکات دیکھتے ہیں۔ اور اگر خدا آپ پر کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے تو اس لمحہ یہ کہیں، خداوند خدا اس کو حاصل کرنے کے لیے میری مدد کر۔ آپ دعا کریں۔ باپ تیرا شکریہ جو تو ہم سے کہہ رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے۔ آج خدا کی برکت کا دن ہے، اور باپ یہ کلام ہمارے دلوں کو کبھی نہیں چھوڑے، کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میں اپنے مان کو ان لوگوں کے مان کے ساتھ یکجا کروں۔ میں نے اندھیرے کی تمام قوتوں کو نکال دیا، ہر مجرمانہ آپریشن سے، اور اب یہ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں حکم کرتا ہوں ان قوتوں کو چھوڑنے کے لیے، اور جو تم سے تعلق رکھتا ہے لے لو۔ سر سے لے کر پاؤں تک تمام درد، سب برائی یسوع کے نام میں چھوڑ دو، اور آپ کہیں آمین۔ اب یوحنا کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 40 پر چلیں۔ یسوع نے صرف لازر کو زندہ کیا تھا۔ بھائیو، وہ 4 دن سے قبر میں تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔
कभी भी किसी भी रियासत में बेघर होने वाला कोई नहीं जो 4 दिन के लिए मर गया था। अगरचे इसकी बहन ने कहा, खुदा नहीं, पत्थर को मत हटाए क्योंकि ये बदबू अच्छी नहीं है। क्या हमने तुमसे नहीं कहा कि अगर तुम ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? खुदा बदबू भी दूर कर सकता है। जब खुदा काम करता है तो बदबू खुशबू बन जाती है। और लाजर बाहर आ गया, इसके गिर पट्टियां थी, वो मम्मी लग रही थी। इस तरह यहूदी इस तरह से मुर्दों को दफन करते थे। इस वजह से यीशु ने कहा, इसे खोलो और इसे जाने दो, क्योंकि वो पेशनगोई की तरह चाह रहा था। आप जानते हैं, लिहाजा ये तब हुआ जब यीशु ने हुक्म दिया और खबर फैली। सब बहुत खुश थे। कौन ऐसी खबर से खुश नहीं होगा? लेकिन सब नहीं थे। कुछ जासूस थे जिन्होंने फैसला किया कि अब क्या करें। अब आयत 46, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। वाह, आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। आदमी ने लाजर को जिंदा किया। लाजर सो रहा था। नहीं, वो नहीं था, वो मुकम्मल तौर पर मर गया था। उसे मुकम्मल तौर पर बांधा गया था। इसके चौगिर्द पट्टियां थी और यीशु ने हमें इसे खोलने और जाने का हुक्म दिया। वो शफायाब हो गया। क्या ऐसा हुआ? तो फिर क्या हुआ? फिर सरदार काहनों और फरीसियों ने सरेरे अदालत के लोगों को जमा करके कहा, करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है। वो जानते थे कि यीशु को खुदा की तरफ से भेजा गया था। वो जानते थे कि निशानात साबित हुए कि यीशु झूठा नबी नहीं था, बरक्स वो साइफ में वादा की तरह सच नबी था। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ईमान, कुछ और नहीं। खुदा हर एक की जिंदगी को तब्दील करता है, लेकिन बहुत से लोगों की तरह वो आरामदेह और पुरसुकून जिंदगी छोड़ना नहीं चाहते। वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं और इसे खोना नहीं चाहते। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। ये नाकाबिले यकीन है। देखें ये लोग कैसे रद्द अमल करते हैं। बजाय खुदा का शुक्र अदा करने के कह रहे थे, खुदावन तूने अपने बेटे को भेजा और हम चाहते हैं कि सब तुझ पर ईमान लाएं। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे। भाइयों, ये बदी की रूह आज भी ऐसी ही है। कई बार लोग चर्च के बारे में बुरी बातें करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग अपने चर्च जाएं। जाने वाकई क्या मामला है कि लोगों को बचाया गया। अगर कल हम कहते हैं कि खुदा इसी तरह 10,000 लोगों को उठाता है, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं मजीद मुनादी ना करूं तो मैं वो करने जा रहा हूं जो मैंने पहले किया। मैं गलियों में जा रहा हूं, जहां भी हो सका मैं मुनादी करूंगा। मैंने गलियों में मुनादी करना शुरू की और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। जहां कहीं भी हो मेरे लिए खुशखबरी को फैलाना खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा, रोमी हमारे मुल्क को ले जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि अगर यहोवा खुदा यकीन रखते हैं तो खुदा ऐसा ही करेगा? कभी नहीं। जब आप यकीन रखते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है और आप अपनी मुकम्मल कामयाबी हासिल करें। तो ये आपका फैसला था। और उनमें से एक कल्फा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार कायन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सच। इंसान सिर्फ खुदा के बारे में कुछ जान सकते हैं जब वो कलाम के जरिए रोशन होते हैं। लेकिन मुझे बहुत तजर्बा है। मेरे अजीज दोस्त, आप माहिर हैं, आपके पास माजी का तजर्बा है जब खुदा आपको मखसूस तरीके से इस्तेमाल कर। लेकिन नस्लें, सोसाइटी खुद ये तब्दील होता है, अगरचे जिस तरह हम बात करते हैं। लिहाजा आपको इस वक्त बोली जाने वाली जुबान बोली जाती है। इसी तरह बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, नहीं, क्योंकि खुदा ने ये और वो किया, इसने इसे फिर किया। लेकिन वो आज भी कर रहा है, वो अपने कलाम में कर रहा है, क्योंकि उसका कलाम तब्दील नहीं होता लेकिन लोग तब्दील होते हैं। अमल तब्दील आती है। और अगर लोग तारीख तक नहीं रह सकते, जब मैंने मुनादी शुरू की, कुछ मुबल्लिगीन ने हमेशा हर चीज की तरह इशारा किया, बारे में इशारा किया, बला बला। मैंने ऐसा किया जब मैंने सोचना शुरू किया, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे इस तरह बात करनी चाहिए कि लोग मुझ पर समझें और वो खुद ये समझाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ सच है या नहीं, और खुदा के कलाम को जलाल मिले। यही तरीका है जिसे मैंने पूरा करना है। और उनमें से काल्फा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार कायन था, उससे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार कायन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परगंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे।
बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। मजहबी लोग देख के ये बहुत खौफजदा थे। यसू चला गया, अगरचे वो वाकई नहीं गया क्योंकि वो खुदा था, वो यहाँ खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए था और आज वो भी खुदा के साथ चलता है। वो मुश्किलात का सामना करेगा जब ये मसाइल इस या उसकी ज़िंदगी के लिए खुदा का मकसद है। आपको यकीन रखने की ज़रूरत है कि लोगों को बचाने और सच्चाई की मुकम्मल तफहीम की क़यादत करने के लिए खुदावन मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। लेकिन अब हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? हमारे दिलों में जो बुराई है वो बहुत दफ़ा खुदा के काम को बढ़ाने से रोकती है, निजात, शफा और रिहाई से, और ये खुदा के काम को उस तरह पूरा करने से रोकता है जैसे ये चाहता है। आज ठीक यहाँ अभी तक हमने क्या सीखा है? हमारी रासबाजी फसी और फरीसियों से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना हम खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और अगर हम बादशाही में दाखिल नहीं होंगे तो बादशाही की ताकत खुद को ज़ाहिर नहीं करेगी। मोजात नहीं है, मोजात जादू की तरह नहीं है, मोजात खुदा की तरफ से अलही मुदाखलत है। यसू मसीह ने इन्हें कभी मोजा नहीं कहा। जब एक दफ़ा उसने कहा कि इसने मोजा किया, इसके लिए ये खुदा के काम का हिस्सा था, तो ये अब अगर हम खुदा की मकसद से दूर जाते हैं और अगर हम अपने बारे इंसाफ नहीं करते तो कलाम में हमारी कारकर्दगी नुमाया तौर पर मजीद हम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इस दिन एक शानदार मौजज़ा हुआ। शख्स जो 4 दिन से कब्र में दफन था और जैसा कि इसकी बहन ने कहा, इससे बहुत बदबू आ रही थी, इसने कब्र छोड़ी। जो जानता है कि वो खुशबू है जो लोग सूंघ सकते हैं, क्योंकि जब खुदा काम करता है वो इसे मुकम्मल करता है, वो लोगों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करता है। वो ये नहीं कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ। भाइयों, इंसानी मंसूबे को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। खुदा के मंसूबा गायब है। हमारा काम लोगों को इस बात की समझ दिलानी है जो खुदा का इनके लिए मकसद है, वो क्या करना चाहते हैं, और हर एक को हकीकी फतह बनाने के लिए। लिहाजा जब आप घर में हैं, काम पर, अगर आपके साथ कोई शख्स बीमार है या कमज़ोर है तो आप खुदा की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस लम्हा आप काम खुद को ज़ाहिर करता है और आप बाबरकत होकर छोड़ते हैं और आप रिहाई और शफा के साथ छोड़ेंगे। ये है जो हमारे खुदा को शादमान करती है। लिहाजा आज हमारे लिए खुदा का कलाम ये है कि जब भी हम किसी चीज़ का तयन करते हैं तो खुदा के कलाम को पूरा करने के रोशनी हमारे रास्ते में चमकेगी। हम ये देखेंगे कि सच्चाई और सही ये खुदा की मर्जी है और इस लम्हा ये चमकेगी। अगर खुदा आपको कुछ दिखाता है, इसके बाद के लिए ये छोड़ें। अब खुदा से दुआ करें। आसमानी बाप, प्यारे खुदा, हमारे अजीम खुदा, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ जो तूने पहले ही मेरे दरमियान कर दिया। खुदा, तेरा कलाम दीगर जगहों पर लिया जा रहा है। हम खुदा की ख्वाहिश रखते हैं, खुद को भी ज़्यादा तस्लीम करें। हम तेरे वफादार होना चाहते हैं, हम तेरी मर्जी की इताअत करना चाहते हैं। लिहाजा खुदा, किसी तरह की बुराई या गंदगी का कोई निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स हम सिर्फ खुदा के काम को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यहाँ हर शख्स को बरकत है। बाज़ लोग यहाँ मेरे साथ दुआ करें, कुछ घर पर और दीगर मकामात पर हैं और इन्हें वाकई निजात की ज़रूरत है। कलाम बोला जा चुका है बाप, और हम कुछ भी नहीं जानना चाहते जो तू हमारे दिलों में ज़ाहिर करना चाहते। मेहरबानी से हमारी समझ को खोल और हमसे कलाम कर। मेहरबानी से हमारी मदद कर ताकि तेरी मर्जी पूरी हो, खुदावन यसू के नाम पर। और सब कहें आमीन। चलें अब हकीकी ज़िंदगी की कहानी देखें। मार्लेन को हादसे का सामना करना पड़ा और उसके दाएं बाजू को नुकसान पहुंचा। ये 2 महीने तक बहुत सख्त दर्द में रही। मैं सीढ़ियों से अंदर जा रही थी और मैं फिसल गई, मैं गिर गई और मेरे जिस्म का तमाम वज़न यहाँ इस बाजू पर पड़ा और ये मुड़ गया और बहुत ज़्यादा मुड़ गया, और इस सबब से मेरे कंधे पर भी बहुत चोट लगी। जब मैं घर गया तो वो बहुत दर्द में थी। ठीक, वो अपनी बाजू को कोहनी तक नहीं ला सकती थी और मैंने अपने शोहर से कहा हमें अस्पताल जाना चाहिए। उन्होंने एक्सरे लिया और पता चला कि इसके कंधे में एक हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने कहा मुझे यकीन नहीं, लेकिन आपको सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। चंद दिन इंतज़ार करें और उसके बाद आप वापस आ सकती हैं। हम एक और एक्सरे करेंगे और देखेंगे ये कैसा है।
उन्होंने इसकी बाजू पर प्लस्तर किया और इसे दरख्वास्त की कि वो अपने बाजू को 15 दिन तक ना हिलाए और पहले जब तक वो काम ना करे। डॉक्टर ने 45 दिन से ज्यादा। ये खौफनाक था, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक, क्योंकि मेरे शौहर और मेरे बेटे को मेरे लिए सब कुछ करना पड़ता था। वो चीजें जिनको नहीं कर सकती थी मैं इसके लिए करता था। मैं दोपहर और रात का खाना पकाता था, बिस्तर लगाता था, मैं कपड़े पहनने और बालों में कंघी करने में मदद करता था। उसने मेरी मदद की। वो अक्सर घर में रहती, बाइबल पढ़ती, दुआ करती, टीवी पर डॉक्टर सुआरेज को देखती और इसी तरह हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि हड्डी मुंजमद हो गई है। वो अपना बाजू नहीं हिला सकती थी क्योंकि वरना हड्डी मुंजमद नहीं थी। इसने हमेशा बाजू में दर्द की शिकायत की। इसने गोलियां भी ली, कभी कभार इसने लिया और इन्हें कभी कभार ना लेती थी। इसने शिफा याबी की तलाश में डॉक्टर सुआरेज का ईमान का शो 18 अगस्त 2015 को ग्रेस ऑफ गॉड चर्च में शिरकत की और डॉक्टर सुआरेज की इबादत में हिस्सा लिया और शिफा पाई। मैंने अपने शौहर से कहा, मैंने कहा कल सुबह मैं इबादत पर जा रही हूँ, मैं फौरन जा रही हूँ, मैं अपनी बरकत पर कब्जा करूँगी। इसने कहा चलो इबादत में चले, यीशु मुझे शिफा देगा, मैं वाकई यकीन रखती हूँ। लिहाजा हम गए। हम सामने तीसरी कतार में बैठे और फिर डॉक्टर सुआरेज ने कहा बाजू और टांगों के लिए दुआ करने वाले आगे आए। मेरा कंधा बहुत सख्त था, मेरी कमर भी बहुत सख्त थी, यहाँ उसके पीछे तक। ऐन मुताबिक उस लम्हे मैंने महसूस किया कि यीशु मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा दे रहे हैं। जब दुआ खत्म हो गई उसने हमें कहा खड़े हो जाएं और मैंने अपने बाजू पर उठाया। वो खुदा की तारीफ कर रही थी, वो रो रही थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, खुदा को पुकार रही थी। डॉक्टर सुआरेज ने उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया। आपका क्या मसला था बहन? मैं अपना बाजू नहीं आप उठा उठा नहीं सकती थी, आप मैं गिर गिर जाती गई और थी, कंधे यहाँ में से से आवाज टूट आती। गई थी। मैं इस बाजू को 6 दिनों से नहीं आप इसे उठा उठा नहीं सकती सकती थी। थी। ये बहुत खूबसूरत मौजज़ा है भाई। ये रो रही है, आप कितना उठा सकती थी? यहाँ सिर्फ तक इतना। आपने दर्द महसूस जी। की? अब कैसा है? मैंने किया। ये खूबसूरत अब है। देखें। और आपकी टांग के साथ क्या मसला था? मेरी टांग में ऊपर से नीचे तक दर्द होता था। आप पहले कैसे चलती थी? हमें मैं दिखाएं। इस तरह चलती थी। अब मामूल से चलें बहन। आप कल भागना शुरू कर सकती हैं। खुदा आपको बरकत दे। इसने अपने बाजुओं को बगैर किसी शक के बढ़ाया और हरकत दी। आज मैं यीशु के नाम पर मुकम्मल तौर पर शिफायाब हूँ। मैं दोबारा टेस्ट करवाया, सब कुछ दोबारा मिल गया, मुकम्मल तौर पर तरतीब में। जब खुदा काम करता है तो पूरा करता है, वो आधा नहीं करता। वो जल्दी उठती, काम पर जाती, वापस आती, घर में हर चीज करती। मैं इसके साथ इसकी मदद करता, लेकिन इससे पहले वो जो नहीं कर सकती थी वो भी इसका मसला था, लेकिन अब वो कर सकती है। हम कभी नहीं हार सकते। आज हम बहुत खुश हैं। मैं खुदावंद में खुशी से भरपूर हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ करता है। भाइयों, मैंने इसे पोर्टालैग्री में देखा था और अब इसे यहाँ देखकर मैं जज्बाती हो गया हूँ। उम्मीद है कि ये आपके साथ भी होगा। मैं आपकी गवाही में चाहता हूँ कि आप शफायाब और बरकत मिले। खुदा सिर्फ बाजुओं को शिफा नहीं देता, वो टांगों को भी शिफा देता है। वो माली हालात को भी तोड़ता है। खुदा ने टूटे खानदानों को शिफा दी। खुदा हर किस्म की बुराई से शिफा देता है। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा बाप है, वो हमारा खुदा है। वो अच्छा काम करता है। हम यकीन रखते हैं तो हम इसकी निशान देखते हैं। इसके लिए खुदा की तारीफ हो। मुझे हैरत है कि दुनिया भर में कितने लोग ईमान के प्रोग्राम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इन लोगों के लिए खुदा का शुक्र है जो हमें मजबूत पैगाम बाइबल का पैगाम लाते हैं, क्योंकि इसमें कोई राज नहीं है। पैगाम खुदा के कलाम में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए पोशीदा है। हमें सिर्फ पूछना पड़ता है और खुदा हमें समझाता है। और वफादारी और 40 सालों से जायद लोगों को खुदा के कलाम की तबलीग कर रहा हूँ। मेरे दिल में सिर्फ खुशी है। ऐसे लगता है जैसे मैं कल शुरू किया। अब पहला सवाल सुनो। डॉक्टर सुआरेज, क्या आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मसीह पर ईमान को खुफिया रख सकते हैं? लेकिन अब किस खतरे में है? हमारे मुल्क में अमन है। अगर आप इसे मुल्क में हैं जहाँ जंग है, ये एक और मामला है। हर जगह पागल लोग हैं। अगर आपको मौका मिला तो यकीनन आप सच बताएंगे, लेकिन बाज़ अवकात आपको सही अक्लमंद होना जरूरी है। लेकिन हमारे मुल्क में ये मामला नहीं है। अपना ईमान छुपाना बेवकूफ़ है। अब यीशु के नाम में डॉक्टर सुआरेज, याकूब और यूहन्ना को गर्ज के बेटे क्यों कहा जाता है? मैं नहीं जानता, सिर्फ यीशु जानता है। वो सिर्फ वही था जो इन्हें गर्ज के बेटे का कहलाता था। वो वही था जो इस नाम के साथ आया था। मेरे पास इसकी कोई वजाहत नहीं है। अगर आपके बारे में किसी नजरियात को सुनते हैं तो ये वाज़ह नहीं है। डॉक्टर सुआरेज, मेरा बेटा 4थे ग्रेड में है। वो एक अच्छा बच्चा है, लेकिन बहुत तेज़।
اس کے سیکھنے کے عمل میں اسے بہت مشکلات ہیں۔ وہ جلدی نہیں سیکھتا اور اپنی کلاس میں سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ وہ مشکل وقت کا سامنا کر رہا ہے اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا۔ اگر ہم اسے اسکول یا چرچ جانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ سو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں کی درمیانی انگلی کو چاٹتا رہتا ہے، جو اس کے دانتوں کے بڑھانے میں تاخیر کا باعث ہے۔ ڈاکٹر سوارز، برائے مہربانی مجھے خدا کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ بہن، میں نہیں جانتا، چلیں آپ کی ہدایت کے لیے خدا سے دعا کریں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ سسلیا نام ایک خاتون، وہ ریو میں رہتی تھی۔ یہ 17 یا 18ویں صدی میں تھا۔ میں ریو میں منادی کرنے گیا تھا۔ یہ لڑکی 13 سال کی تھی، وہ بالغ تھی اور وہ اب بھی پہلے گریڈ میں تھی۔ وہ آگے بڑھ نہیں سکتی تھی۔ وہ پڑھائی کرتی لیکن اپنا امتحان پاس نہیں کر سکتی تھی، اور اس صورت میں یہ ایک موزانہ روح تھی۔ میں فلم تھیٹر میں منادی کرتا، میں اس کے لیے دعا کرنے گیا۔ وہاں کچھ تھا جو میرے اور اس کے درمیان تھے۔ جب شیطان ظاہر ہوا، وہ آئی اور مجھے مکہ مارنے کی کوشش کی۔ میں فرار ہو گیا اور اس نے لکڑی کے بورڈ کو مارا اور اسے پھاڑا۔ میں اس طرح تھا۔ وہ تصور کریں کہ میرے پیٹ میں کیا ہوتا اگر وہ مجھے مارتی۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان کو کچل دیا اور اس سے باہر نکال دیا، اور وہ چلا گیا۔ اور آج وہ برازیل کے کچھ حصوں میں مشنری ہے۔ یہ آخری وقت جب میں نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، لیکن وہ مکمل طور پر رہا ہو چکی تھی۔ پھر اس دن کے بعد کبھی بھی بری روح نہیں تھی جو اس کے خلاف کام کر رہی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا بھی ایسا ہے، لیکن آپ کو توجہ دینے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ کئی بار الرجی کی کچھ قسم ہے، یہ شخص کو اس طرح پریشان کرتی ہے کہ وہ ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت ناراض اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے کھانے میں کوئی تبدیلی کریں تو کئی دفعہ مسائل کا حل ہوتا ہے۔ لیکن خدا واحد ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے۔ آئیں کھڑے ہو جائیں، اب ہم یسوع کے نام میں دعا کریں۔ یقین کریں کہ خدا آپ کو برکت دینے والا ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں مسیح کے نام میں، باپ، ہم تیری حضوری میں ابھی آتے ہیں، یقین دہانی کے ساتھ کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے، یقین دہانی کے ساتھ کہ آپ طاقتور ہیں۔ اور خدا، ہم ابھی اپنے دلوں کو کھولتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی کریں جو گھر میں یا کہیں اور ہیں۔ میں ان کے لیے ابھی دعا کرتا ہوں، میں ان کو برکت دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اے برائی کی روح ابھی اسی وقت نکل جا، یسوع کے نام میں۔